حسن صاحب، پیٹرول ڈیزل مزید مہنگا، بجلی، گیس، سبزیاں، گوشت بھی مزید مہنگے ہوں گے، روٹی 20 روپے کی اور نان 30 روپے کا ایک، آٹا 100 روپے فی کلو۔ مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر پاکستانی مزدوروں کو کیا پیغام دیں گے؟ کیا پیغام دینا ہے؟ میں نے کچھ نہیں، بھاڑ میں جائیں، کیا پیغام دینا ہے؟ یہ ہم چپڑکناتیوں کی طرح اٹھ کے ہم کیا یہ مدرس ڈے، یہ فادرس ڈے، تو ہمارے ہاں تو 1500 سال پہلے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اس میں مزدوری باپ کرتا ہے وہ جنت تعمیر کرنے کے لیے، یہ سارا کچھ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ مطلب اس کا آپ نے اچار ڈالنا ہے ان باتوں کا، مزدور، یوم مزدور اور فلانا ٹمکانا۔ اچھا، یہاں صرف انسان سستا ہے۔ دیکھو اب آؤ اس طرف کے، فرمان یہ ہے کہ مزدور کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ مزدور اللہ کا دوست ہے، یہ مزدور کے دشمن ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مزدوری ہی نہیں مل رہی۔ جاؤ جا کے دیکھو، ہمارے ادھر سے مجھے سڑکوں کے نام نہیں آتے، وہ جو ڈیوائیڈرز نہیں ہوتے سڑکوں کے درمیان، وہاں مزدور بیٹھے ہوتے ہیں، ہاتھ میں ان کے اوزار ہوتے ہیں اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں، روزگار کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو فرمان ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو، وہ نوبت ہی نہیں آ رہی، نہ مزدوری ملے گی، نہ پسینہ آئے گا، نہ ادائیگی ہوگی۔ تو دس از واٹ یور، دیکھو بات سنو، ہمارے مزدوروں، کسانوں، عام انسانوں، یہ غریب غربا کے حصے کا رزق کمیشنوں، کک بیکوں، سوئس بینکوں، بیرون ملک جائیدادوں کی شکل میں بار پڑا ہے۔ حضور نے یہ دیکھو بات کمال کر دی ہے۔ اکنامکس سمجھنی ہو، اکانومی سمجھنی ہو، تو حضور کا ایک جملہ بڑے سے بڑے اکانومسٹ کے بڑے سے بڑے تھیسس پہ بھاری ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے تو یہ جان لو کہ بہت سے لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو گئے۔ یہی اس ملک کا المیہ ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس کھربوں ڈالر ہیں باہر، کھربوں کی جائیدادیں ہیں، تو باقی بھوک کی بٹنی ہے۔ یہ تو وہ بے رحم اور سفاک اور اللاجیکل لوگ ہیں۔ سورج پر بھی ٹیکس، ہوا پہ کب لگتا ہے، قبروں پہ کب لگتا ہے، یہ بہت ممکن ہے۔ قبروں پہ ٹیکس لگیں، کو خاندان بہت اگر بد سے بدتر حالت میں آ گیا تو کہو کہ جی مردہ ادا سٹ کے جڑا ہے اینو شمشان گھاٹ پہنچا دیو کہ ساڑ سوڑ دے ہو، تو جو ٹیکس دے سکتا ہے قبر کا وہ یہاں دفن کر دیں۔ نوبت یہاں تک بھی جا سکتی ہے۔ دیکھو بات سنو، مودی نے، انڈین جو پرائم منسٹر ہیں، پچھلے الیکشن میں کہا تھا اب کی بار 400 پار، ہم نے پٹرول کی قیمت 400 پار کر دی ہے، اور یہ رہ گئے تو شاید 1000 پار بھی ہو۔ ہے کیا یہ؟ انسان سستی ترین چیز ہے اب اس ملک میں، ضمیر تو پہلے ہی سستا تھا۔ اب عام آدمی وہ، مطلب میں کم نکلتا ہوں لیکن جب نکلتا ہوں وہ ایک مخصوص سڑک ہے، پتہ نہیں کدھر، یہ پل سے اتر کے نیچے جا کے آگے رائٹ پہ جاتی ہے، وہاں ڈیوائیڈر پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں مزدوروں، وہ پتہ نہیں کیا انہوں نے اپنی سارا کچھ انہوں نے رکھا ہوتا ہے جو ان کا سامان ہوتا ہے مزدوری کا۔ چھوڑو، آگے چلو۔ آگے چلتے ہیں صاحب۔ پاکستان شدید غذائی بحران کے شکار 10 ممالک میں شامل۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں پاکستان کو افغانستان، بنگلہ دیش، کانگو، میانمار، نائجیریا، سوڈان، شام اور یمن کے ساتھ ان ممالک کی فہرست میں رکھا گیا جہاں غذائی بحران سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ 2025 کے دوران پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ افراد شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار، ان میں سے 17 لاکھ افراد کو ہنگامی حالت میں شمار کیا گیا ہے، جو کہ قحط کے بعد سب سے زیادہ خطرناک درجہ بندی ہے۔ دیکھو بات سنو، اس پہ رویا نہ کرو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بر صغیر کی تاریخ میں یہ مودی جیسے ان پڑھ لوگ یا جان بوجھ کے، مجھے نہیں پتا، یا جان بوجھ کے خباثت کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے، وہ کہ جی مسلمانوں کا یوں، اور بات سنو، صدیوں سے مسلمانوں اور ہندوؤں اور باقی لوگوں کے ساتھ غیر ملکی حملہ آوروں نے وہ کیا جو بندہ تاتاری کرتے تھے،
आगे ही नहीं लगाई, बाकी भूखा मारा। मुसलमानों का क्या हाल था, हिंदुओं का तो मुख्तलिफ तो नहीं था। कहने को हम बूथे उठा के कह देते हैं, आपका सूफी शायर सुभान अल्लाह, उस पर से कुर्बान 1 करोड़ अहमद शाह अब्दाली, वो कहता है खादा पीता लाहेदा ते बाकी अहमद शाहेदा, जो तुमने खा लिया वो तुम्हारा है, क्योंकि वो तो अब पेट से निकलेगा तो वो नहीं खा सकता। जो कपड़ा तुमने पहना हुआ है वो बसीदा है, बड़ा मतलब गंदा गलीज है, बाकी तो वो लूट के ले गया। नादिर शाह ने क्या किया, उससे पहले उन्होंने क्या किया, उससे पहले उन्होंने क्या किया, मुगलों ने क्या किया, गोरे आए उन्होंने लूटा, उनका हक बनता था। इतना सा मुल्क, इतने बड़े मुल्क पे काबज हो गया, तो क्या है, तुम्हारी पपियां लेने आए थे। तो पाकिस्तान के बाद क्या हुआ, ये तुम्हारी सदियों की तारीख है। जिस भूख की आप बेटा बात कर रहे हो, चंद मुहावरे सुनो, कब के हैं। जर है तो नर है वरना तू खर है। मैं आपसे नहीं कह रहा, मतलब खर है तो घर है तो नर है, खातून की बात नहीं हो रही। जिसके हाथ डोई उसका हर कोई, कोठी नाज कोतवाली राज, भूख में तो भजन ना हो, यानी उनकी इबादत है हिंदुओं की। अच्छा, ये अनाज काल नहीं राजकाल है, क्योंकि लोगों को उस वक्त भी तमीज थी कि नहीं है सब कुछ, खा जाते हैं ये बदबख्त। ये अभी नहीं कहा हमारा मासूम साहब, वो जो न्यूयॉर्क का मेयर है, ये पता नहीं कहाँ का, कि उसने किंग चार्ल्स से मांगा उसने क्या, कौन नूर हीरा। उस मासूम को ये नहीं पता कौन नूर हीरे की तारीख है। वो छीनने से मिलता है, मांगने से नहीं। हमायूं ने बाप को गिफ्ट किया, ये वो वगैरह, वहां से शुरू का काम। आखिरी यहां था, वो घोड़े चपेट मारी, ले गए साढ़े सिख भरावां को। वो मांग रहा है वो। अच्छा, बाढ़ लगाए खेत को, बाढ़ ही खाए खेत को, बाढ़ लगाए खेत को, बाढ़ ही खाए खेत को। ये हुक्मरान क्या होता है, ये बाढ़ होती है, ये उनकी खेती होती है, वो बाढ़ ही खाना शुरू कर देती है। अच्छा, सारी बातें खोटी, पहले दाल रोटी, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, सस्ता गेहूं घर घर पूजा। रब भी आता तो भूखे आदमी को तो याद ही कुछ नहीं रहता, मिल गई रोजी ना मिला तो रोजा। कैसी फैसिलिटी है तुम्हारे पास। वो कहता है बहरा भी, बहरा कान से बहरा आदमी, वो भी रोटी की पट पट सुन लेता है। ये तुम्हारी औकात है। बात सुनो, 1959 एक फिल्म रिलीज हुई थी, बहुत पॉपुलर पाकिस्तान में, नाजी जी। उसका एक डायलॉग है कि चाचा, बाप को कहती है बेटी, चाचा तू कहना है जख्मी तोते नू चूरी खवावा, इत्थे तो बंदियां नू रोटी नहीं, बंदियां नू रोटी नहीं लभदी। तारीख है तुम्हारी ये। चलो हसन साहब, आपने जो भी कहा कि भूख बरे सगीर का मुकद्दर है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हुक्मरान बरी जिम्मा है। नहीं, हुक्मरान बरी जिम्मा नहीं है। आप हीरो जवाहरात में तुल रहे हो, अवाम भूखे हैं। वो चाहिए क्या उनको? उनको तो नहीं फार्म हाउसेस चाहिए तो बाहर जायदादें चाहिए, नहीं। वो तो 3 वक्त की रोटी, बच्चे अपने 2-3 पढ़ा पढ़ू ले, बस खत्म हो गई बात। ये मुहावरे हमें तो नहीं याद हुए। और यकीन करो, तुम 10 प्रोग्राम करो, मैं इतने मुहावरे सुना सकता हूं। उसमें कुछ ऐसे हैं वैसी होश उड़ जाए, सेंसर करने पड़े, फजूल बातें करते हैं। कतन नहीं, मुकद्दर है इस खित्ते का। और बात सुनो, ये है क्या, जो बंदा साउंड बैरियर तोड़ दे। अब हम यहां बैठ के बात करते हैं ना कि मुसलमानों के वहां हालात बिल्कुल होंगे, हमारे हाथ से मुसलमान तंग नहीं है, फिरकाबाजी हमारे यहां नहीं है, क्या क्या कुछ यहां नहीं हुआ, मेरे होश में हुआ। अच्छा, अब हिंदुस्तान को देखो आप, वहां दलीप कुमार थे, राज किया उन्होंने, सलीम जावेद, दोनों टॉप के राइटर्स, ए आर रहमान हिंदू से मुसलमान हुआ, नरगिस थी, सुरैया थी, नसीरुद्दीन शाह, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, कहां से आए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये लेटेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, हजरत जयपुरी, कैफी आजमी, सार लुधियानवी,
मौसीकार नशाद, फिल्म डायरेक्टर महबूब खान, आन है उनकी। क़याम पाकिस्तान का मतलब था पाकिस्तानी पुरएतमाद, खुशहाल, तरक्की याफ्ता, तहजीब याफ्ता होंगे और एक्सप्लॉइट नहीं होंगे। वो वंड खाओ ते खंड खाओ वाला सिलसिला होएगा। क्या ये इस ख्वाब को ताबीर मिली? पाकिस्तान बनाने का एक मकसद था। आज भी वहां वो पाकिस्तान के लगभग थोड़ी बहुत आगे पीछे होगा, मुसलमानों की आबादी वहां है। मैं बाज़ औक़ात देखता हूँ, मैं हैरान रह जाता हूँ, सो फ्रेंडली ये वो वगैरह। अच्छा, वहां दुश्मनी भी होती होंगी, मुसलमान दुश्मनी, हम आपस में। अब वी ऑल लव फॉर ईच अदर? नो। हमारी तो अजानों के औकात नहीं मिलते। हालांकि ये कोई बात है, या तो फर्क हो ना मेरी और आपकी अजान में को घंटे का, कुछ भी नहीं, लेकिन नहीं। सो सारी दुनिया पे बुरा वक्त आया हुआ है, लेकिन ये तो अब आया है। तो हमारा तो पहले दिन से आज तक सवाए तमाम उम्र चले और घर नहीं आया। ये हमारे होते थे, एक टीचर थे शोर अलीक साहब, उर्दू पढ़ाया करते थे। तो उन्होंने एक बार लिखा, उस वक्त हम अकल नहीं थी, हम भी बड़े जज्बाती थे। झुलसते हुए रेगजारों की खातिर महकते हुए गुलसितां छोड़ा है। और ये सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, उसको अलहदा कर दो। वहां इंसाफ मिलता था, एंजनी साढ़े इथे देखो, अजीब सी बात है ना, गोरा तो वहां से आया था, एसी होता नहीं था, वो गर्मियों में लंबी छुट्टियां करते थे। अब जुर्म छुट्टी पे चला जाता है कि मुंसिफ भी छुट्टी पे चले जाते हैं। पता नहीं क्या है ये, ठीक, मेरी समझ से बाहर है।